Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about Unit 4 in Geography, India Resources and its Industries. So, in the last session, we ended up to non-metallic minerals. So, in the first session, we discussed introduction of this lesson, different types of minerals, in that metallic minerals and non-metallic minerals. So, these three concepts we discussed in the last session. In this session, we are going to continue the remaining areas. So, in this session, we are discuss about energy resources. So, energy resources are classified into non-renewable energy resources and renewable energy resources. So, these two are the concepts which we will discuss in this session. So, we'll go into the concept and we'll see. So, energy resources. So, energy resources is nothing but resources from which electricity generated are called energy resources. ஸோ எந்த ஒரு ரிசோர்ஸஸ்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ண முடியுதோ அந்த ரிசோர்ஸஸை எனர்ஜி ரிசோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனண்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். ஸோ இன் அவர் டே டு டே லைஃப் வித்தவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி நத்திங் வில் நாட் ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஒர்க். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் work industry or process the day-to-day activity in industry needs running of machines, electricity they need. So for example, in school we need electricity for fans and display and other purposes we need electricity. So for our industrial development and economic growth and development of a nation, energy resources are the major and important, and they play a vital role for the economic activities and industrial development of a nation. So energy resources are classified into two types: renewable energy resources, non-renewable energy resources. So coal, petroleum, natural gas, nuclear, minerals are the sources of non-renewable energy resources. So water, sunlight, wind, biogas, tides, so these are all the renewable energy resources. So now we are going to discuss about the non-renewable energy resources. First one is coal. So coal is an inflammable organic substance composed. So it can easily get fire or get burnt. That's known as inflammable. So coal is mainly found in the sedimentary rocks of the Earth's different layer. So and it is also used for generation of thermal power stations. So in thermal power stations, the coal is the important source or important factor for the generation or producing of electricity. So in the thermal power stations, they are important raw material or important resources for generation of power is coal. So not only in thermal power stations these coals are used, so it is also used in the industrial development of any country. So industrial progress and industrial development, coal is also one of the important factor used in the country. So coal is also called as a black gold. So coal is classified into based on what it content. So based on the content of the carbon, the coal is classified. So first type of coal is anthracite. It contains 80 to 90% of carbon. And bituminous, this is another type of coal. It contains 60 to 80% of carbon. And the next one is lignite. And last one is peat. So these are all the anthracite, bituminous, lignite, peat. So these are the 4-5 types of different types of coals. So based on the presence of carbon in the coal, they are classified. So the coal is an important raw material for production of
chemical industries, dye industries, fertilizer industries, paint, synthetic and other explosive industries. So this is one of the important raw material which is been used in different types of industries in India. So in India, Jharkhand is the largest coal producing state in the country, followed by, ஸோ அதுக்கடுத்து ஜார்க்கண்ட் அடுத்து எந்தெந்த ஸ்டேட் அதிகமாக கோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிஷா, சத்தீஸ்கர், வெஸ்ட் பெங்கால், மத்திய பிரதேஷ், ஆந்திர பிரதேஷ். ஸோ இந்த கோலுக்குன்னு தனியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்குது, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோல். ஸோ எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோல் தான் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய கோல் துறைன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸை டெவலப் பண்ணுறது, கோல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எங்கே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், இதுக்கான பாலிசிஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், எல்லா பிளான் எல்லாமே எங்கே கண்டுபிடித்து எல்லாமே இவங்க தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வர நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம். ஸோ இந்த பெட்ரோலியம்ன்ற வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா லாட்டின்லேருந்து டெரைவ் பண்ணுது. ஸோ பெட்ரோ மீன்ஸ் ராக், ஓலியம் மீன்ஸ் ஆயில். ஸோ தட் இஸ் known as petroleum. So oil which is obtained or which is extracted from the rocks of the earth, it is called a mineral oil. So it is also inflammable, which can catch fire easily or which can get burnt easily. So ila hydrocarbons content எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 90 to 95% of petroleum and remaining is chiefly. So இந்த பெட்ரோலியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் 90 to 95% இருக்குது. ரிமைனிங் இதில் வேறு என்னென்னலாம் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், சல்ஃபர், இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் பெட்ரோலியம் ஆயில் ஆர் க்ரூட் ஆயில். ஸோ இந்த பெட்ரோலியம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோப் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பயன்படுத்துகிறாங்க, தார் மேக்கிங்க்கு பயன்படுத்துகிறாங்க, வேஸ்லின், கெரோசின், லூப்ரிகன் இண்டஸ்ட்ரி, மற்ற எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காகவும் இதை பயன்படுத்தி வேறு வேறு பர்பஸ்க்காக வேறு வேறு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது மெயினாக எந்த இடங்களில் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கடல் ஓரங்களில் இல்லை ஆழ்கடலில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்தது வர நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸ். ஸோ இந்த நேச்சுரல் கேஸ் ஆகப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பெட்ரோலியம் கிடைக்குதோ அது கூடவே அதோடைய அவைலபிலிட்டி அங்கேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மெயினாக இதில் என்னென்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இருக்கும், அது கூட மிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் இருக்கும். ஸோ நேச்சுரல் கேஸில் என்னென்னலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன் கேஸ் அண்டு மீத்தேன். ஸோ இது ரெண்டும் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அதை வந்து எரிபொருளாக பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் சிறிய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது, நைட்ரஜன் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு இருக்கும். ஸோ இது மெயினாக எந்த இடங்களில் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி, ஸோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் எகோ பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் கெட் டீகம்போஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த நேச்சுரல் கேஸ் நிறையா கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த நேச்சுரல் கேஸ் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் பர்பஸ்க்காக, குக்கிங்கு, எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அது மட்டும் இல்லாமல் சில வெஹிக்கல்ஸ்லையும் பயன்படுத்துகிறாங்க, சில கெமிக்கல் ஃபீட் ஸ்டாக், ஸோ கெமிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பிளாஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த இடங்கள்லையும் இதோடைய உற்பத்தி வந்து பயன்படுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ். ஸோ கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ட்ரெடிஷனாக பாரம்பரியமாக என்ன ரிசோர்ஸஸ் பயன்படுத்தி அது பயன்படுத்துகிற ரிசோர்ஸ்லேருந்து அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக என்ன அதை பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸை பயன்படுத்தி என்ன அதை வச்சு என்ன ஆல்டர்னேட்டாக ரிசோர்ஸஸ் என்ன எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சாங்க, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ். So thermal power is generated using fossil fuels like coal, diesel, petroleum and natural gas. ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1975 எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனில் மெயினாக அவங்க ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசிலு, கோல், டீசல், பெட்ரோலை பயன்படுத்தி தான் எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர், ஸோ தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் அதோட முடியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் பவர் ரிசோர்சஸ். ஸோ இது எப்படி இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸில் யுரேனியம், தோரியமை யூஸ் பண்ணி நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அண்ட் ஃபியூஷன், ஸோ பிளவுகளையும் ஒன்று சேர்க்கறதுக்காக பயன்படுத்தி தான் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் known as நியூக்ளியர் பவர். ஸோ இந்தியாவில் மும்பையில் பார்த்தீங்கன்னா 1969 ஃபர்ஸ்ட்டு நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் வாஸ் செட்டப் இன் மும்பை. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் நியூக்ளியர் பவர் ப்ரோக்ராம் ஒரு ஸ்கீமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க 1940s.
ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிற சில அட்டாமிக் ரியாக்டர்ஸ், நியூக்ளியர் அட்டாமிக் ஸ்டேஷன்ஸ், கூடங்குளம், தமிழ்நாடு, உத்தரப்பிரதேஷ் கைகா, கர்நாடகா காக்ராபாரா இன் குஜராத், ஸோ ராஜஸ்தான் கல்பாக்கம், கூடங்குளம் 2 தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. ஸோ அடுத்து என்ன கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரினியூவபிள் ஆர் நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ். ஸோ ரினியூவபிள் ஆர் நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் அப்படின்னா அதில் என்னென்னலாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ பவர், சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி. ஸோ பவர் ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் வாட்டர் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் அ ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ நிறைய இடங்களில் டேமை உருவாக்கி நீர் தடுப்பை ஏற்படுத்தி அந்த நீரை ஸ்லோவாக ஓப்பன் பண்ணி விட்டானா அது கீழே டர்பைன்ஸ் மாதிரி வீல் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அதில் சுற்றி அதன் மூலியமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி பேர் தான் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இது வந்து இயற்கைக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் எந்த ஒரு கெடுதலும் விளைவிக்காத ஒரு எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ்ஸு. ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உலக அளவில் இந்தியாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 7% இந்தியாஸோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. ஸோ அடுத்து ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் எனர்ஜி. ஸோ சோலார் எனர்ஜி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த லைட்டை பயன்படுத்தி ஃபோட்டோ வால்டெக்ஸ் இந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி ஸோ அதுலேருந்து உற்பத்தி பண்ணுற மின்சாரத்தை தான் சோலார் எனர்ஜி ஆர் சன்லைட் சோலார் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் சோலார் எனர்ஜி. ஸோ இந்த ஃபோட்டோ வால்டெக்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லைட்டை வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டாக மாற்றும். தட் இஸ் நோன் அஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஸோ இந்த சோலார் பவர் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பம்பிங், குக்கிங், ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங், பவர் ஜென்ரேட்டர், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ், ட்ரையிங், ஹீட்டர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களில் ஃபோட்டோவால்டிக் செல்ஸு, சலூன் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் இந்த சோலார் எனர்ஜியை பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் அதுமாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான், குஜராத், ஆந்திர பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேஷ் இந்த மாதிரி இடங்கள்லையும் இந்த சோலார் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனு இருக்குது. ஸோ அடுத்த ரினியூவபிள் எனர்ஜி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் எனர்ஜி. ஸோ விண்டு மில் கேள்விப்பட்டீங்களா? ஸோ விண்டு மில். ஸோ ஃப்ரம் த விண்டு மில் wind energy, wind is converted into a electricity, that is known as wind energy. ஸோ இது வந்து எந்த ஒரு சுற்றுச்சூழல் கேடும் எந்த ஒரு தீமையான விஷயங்களை உற்பத்தி பண்ணாது. ஸோ விண்டு மில் மூலியமாக வாட்டர் பம்பிங் பண்ணி அதுலேருந்து ஷிப்பை வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரிசோர்ஸ் மூலிமா க்ளீனான எந்த ஒரு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸோ இல்லை சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பு உண்டு பண்ணுற எந்த கெடுதலான விஷயங்களுமோ இந்த எனர்ஜி மூலிமா வராது. ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் விண்ட் பவர் இன் இந்தியாவில் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா 1986 ஃபஸ்ட்டு. ஸோ கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் குஜராத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதுக்கடுத்து மகாராஷ்டிரா, அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு தூத்துக்குடியில். ஸோ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா 4th லார்ஜஸ்ட்டு விண்ட் பவர் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி. ஸோ விண்டு மில் பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் இந்தியா வந்து 4வது இடத்துல இந்த விண்ட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, விண்டு மில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது 4வது இடத்துல இருக்குது வேர்ல்டு லெவலில். ஸோ அடுத்த ரினியூவபிள் எனர்ஜி என்ன பார்த்தீங்கன்னா பயோ எனர்ஜி. ஸோ பயோ எனர்ஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அனிமல் டங், அனிமல் வேஸ்ட், கிச்சன் வேஸ்ட், வாட்டர் ஹயாசின்த், அக்ரிகல்ச்சர், ஸோ விவசாயத்துடைய வேஸ்ட்டுகளை பயன்படுத்தி அதுலேருந்து உற்பத்தி பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி பேர் தான் பயோமாஸ் எனர்ஜி. ஸோ இந்தியாவில் பயன்படுத்தக்கூடிய அடிப்படை எனர்ஜி 32% பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோமாஸ் வேஸ்ட்லேருந்து தான் எடுத்து பயன்படுத்தப்படுது. ஸோ இது வந்து அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு உபயோகங்களுக்கும் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் சில நிறையா இடங்களுக்கும் இந்த பயோமாஸ் எனர்ஜியை பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அடுத்தது என்ன எனர்ஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைடல் அண்ட் வேவ் எனர்ஜி. ஸோ கடல், ஓஷன், ஸோ சி அண்ட் ஓஷன்லேருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய அந்த வேவ்ஸ், டைட்ஸை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுற எனர்ஜி, அதுலேருந்து கிரியேட் பண்ணுற எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி பேர் தான் டைடல் எனர்ஜி ஆர் விண்ட் எனர்ஜி. ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச், குஜராத்து அந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த டைடல் அண்ட் வேவ் எனர்ஜி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. அங்கேருந்து 150 கிலோவாட் மேக்ஸிமம் அளவுக்கு திருவனந்தபுரம், விழிஞ்சம் இந்த இடங்கள்லேருந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ்லையும் இந்த டைடல் அண்ட் வேவ் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்னன்னு தெரியும், மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர். ஸோ இண்டஸ்ட்ரி கம்பெனிஸ் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனிஸ் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிடைக்கிற பொருட்களை பயன்படுத்தி ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டோ இல்லை ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டோ கன்வெர்ட் பண்ணுறது பேர் தான். அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணுற பொருளுக்கு ஏதோ ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த செக்டாரில். தட் இஸ் நோன் அஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்.
ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், தட் இஸ் நோன் அஸ் அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி, காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்க, மெயினாக அவங்களுடைய ரா மெட்டீரியல் எங்கேருந்து கிடைக்கும், விவசாயத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த காட்டனு, ஃபைபர் இதை பயன்படுத்தி தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ரா மெட்டீரியல்ஸு, ஃபங்க்ஷன் ஆகுது எல்லாமே அதில் அக்ரிகல்ச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இந்தியாவில் இந்த மின்தறி, கைத்தறி இது ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ அந்த ரெண்டுத்துக்குமான ரிசோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விவசாயத்திலேருந்து கொடுக்கப்படுற உபகரணங்கள் தான் பயன்படுத்தி நூல் நெய்யறது, பருத்திகளை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுற ஆடைகள், துணிகள் தான் இந்த காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு அளவில் 3rd largest ப்ரொடியூசர் ஆஃப் காட்டன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் நிறைய ஒரு மாடர்ன் அண்ட் ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்தியாவுக்குள்ள மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ இந்த காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்து பக்காவாக ஒரு லார்ஜஸ்ட் அண்ட் பிகெஸ்ட் ஆர்கனைஸ்டு மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்தியாவோட மேன்செஸ்டர் எது சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா மும்பை. ஸோ மும்பை இஸ் த மேன்செஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. வை? பிகாஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் number of textile mills are located in Mumbai. So that led to it is known as Manchester of India. ஸோ இது எந்த இடம், எதுக்கு அந்த இடங்கள் அதிகமாக உற்பத்தியும் அந்த இடங்களில் நிறைய பயிர்கள் விளையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காட்டன் பயிர். ஸோ மகாராஷ்டிரா ஃபுல்லாகவே பிளாக் காட்டன், பிளாக் சாயிலு. ஸோ அதனால் அந்த இடங்களில் அந்த காட்டன் உற்பத்திக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அங்கே நிறைய உற்பத்தியும் பண்ணுறாங்க, நிறையா பயிரும் விவசாயம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதேமாதிரி சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மேன்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர். ஸோ 200 டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், தூத்துக்குடி, மதுரை இந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி நிறையா இருக்கிறதுனால ஸோ த மேன்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா இஸ் கோயம்புத்தூர். ஸோ மேன்செஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இஸ் மும்பை. ஸோ நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரிஸில் நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா ஜூட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ ஜூட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோணி பைக்காக பயன்படுத்துகிற பார்த்தீங்கன்னா சணல், அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஜூட்டு. ஸோ இது வந்து மெயினாக இந்த பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸு, கன்னி பேக்ஸு அதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, ஜூட் டெக்ஸ்டைல்ஸ். ஸோ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஜூட் குட்ஸ். சணல் சம்மந்தப்பட்ட உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து லார்ஜஸ்ட் வேர்ல்டு அளவில் 35% பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய உலகத்துடைய ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியில் இந்தியாவுடைய பங்கு பார்த்தீங்கன்னா 35% இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாஸ் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஜூட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அடுத்தது முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த ஜூட்டை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் இந்தியாவுக்குள்ள எப்படி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இருக்கிற எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் இது கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ பேக்கிங் பர்பஸஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு பொருளை கேரி பண்ணுறதுக்கு, ஒரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அண்ட் ஆல்சோ திஸ் இஸ் அ பயோடிகிரேடபிள் அண்ட் இட் இஸ் அ எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த ஒரு தீங்கும் விளைக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சீக்கிரமாக மக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இது. ஸோ இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஜூட் மில் எங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கட்டாவில் 1854. ஸோ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா டாப் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஒரு ரா ஜூட் அண்டு ஜூட் உற்பத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் இடத்துல இருக்கிறோம். எக்ஸ்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் நம்ம செகண்ட் இருக்கோம். ஸோ ஜூட் குட் சம்மந்தப்பட்ட பொருள் ப்ரொடக்ஷனில் நம்ம டாப்பில் இருக்கிறோம். ஸோ அந்த பொருள் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதில் செகண்ட் இருக்கிறோம் பங்களாதேஷுக்கு பின்னாடி. ஸோ அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா சுகர் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ சுகர் இண்டஸ்ட்ரி as you all know, சுகர் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அக்ரோபேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி தான், ஏன்னா விவசாயத்தை சார்ந்து இருக்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ சுகர் கேன், சுகர் பீட்ஸ், ஸோ அதை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுற மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் அந்த சுகர் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு முக்கியமான சோர்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கேன், அப்படி இல்லைனா சுகர் பீட்ஸ். ஸோ செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் அக்ரோபேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா ஆஃப்டர் காட்டன் டெக்ஸ்டைல். ஸோ காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அடுத்தது விவசாய இண்டஸ்ட்ரியில் செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எதுன்னு பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுகர் இண்டஸ்ட்ரி தான். ஸோ நிறைய பேருக்கு வருஷ கணக்கில் இன்டைரக்டாகவும் மறைமுகமாகவும் சரி டைரெக்டாகவும் சரி
2.86 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சுகர் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா டீசென்ட்ரலைஸ்ட், ஸோ யார் கண்ட்ரோலும் இல்லாமல் டீசென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்குது. ஸோ ஸ்டேட்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டேட் அதிகமாக சுகர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் சுகர் இன் த கண்ட்ரி. 50% ஆஃப் சுகர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மற்ற ஸ்டேட் கம்பேர் பண்ணும்போது யூபி தான் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அடுத்தது next session is about forest based industries. So with this we will end this session. Remaining things we will see in the next session. Thank you.